तांकर दी झील सान झील मो जेजेमा बड़ झील रत्नाकर पति बाहा बड़ झीर ना हूँ सारंगिणी देवी सान झील मो जेजेमा ना हूँ कीर्तिमयी देवी मोर फाइनेंशियल प्रॉब्लम जदियो नथिला आमे फाइनेंशियली बहुत गोटे बड़ ये भी नथिलु कहीं आम पैसा प्रति गुरुत्व दबा घरे कहीं शिखेले जेजेमा तो आदौ ना राधानाथ रथ को किसी पैसा मगई जे बाबा मत पैसा दिए मो देह भल नहीं पैसा लेट है बोली कहले किंतु सेटा से मिस्ट्री बोली कहे मुझे एबे भी बड़ पार्टी कहे मारी दि जाइए बोली गोपबंधु दासकर विल एबे भी राधानाथ रथंकर रुद्ध कटोरी रे पड़िकी अच्छी विल बाहर को आसी नहीं विल को डुप्लिकेट करा जाइए बहुत सुआंडरे आउ समाज रे विल को सेमाने फ्रंट को आणु नाहांती ना निरपेक्ष तो केबे भी नुह केबे भी निरपेक्ष नुह से दिन थिला निरपेक्ष समाज कौन एठी थिला समाज सत्यवादी थिला तापर आसीची समाज रे एडवर्टाइजमेंट जिनसटा कम थिला आगुरु एबे ओनली एडवर्टाइजमेंट चल कने सेइतरे समाज चालुची तो समाज जेहेतु गोपबंधु दासଙ୍କ नाटक बिक्री करके 150 वर्ष है चलिलानी आउ केते वर्ष चलिबे सेते बेले बहु मान को को भले भाव रखुथिला आपण माने भी जानिथिबे किंतु जेजेमा तार बहु मान को बहुत केयरफुली हैंडल करथिला रामा बोली गोटे थिला लोक जे गोपबंधु दास को रांधी बाड़ी खाइबा को दउथिला आ रामा बहुत दिन जाय बंची थिला से धीरेन्द्र दास बोली जने अछंती नारायण दासଙ୍କର नाती सी ताको ऊपर को लक्का गुंडा और गरम पानी छाटी देले पूरा देह जलीगला से बारंडारे से माने खाती आ जेजेमा निजे रांधिकी ताऊ खाइबा दिए माने तार एते अटैचमेंट थिला गोपबंधु दासकर अपोजिट से थिले से प्रजा मान को बहुत टर्चर करथिले जोटी गोपबंधु दास प्रजा मान पई जीवन देथिले तो नारायण दासकर झियो तांकर पुअर पिला माने एबे सेठी कहवा को गले पूरा माड़ी बसिचंती खाउचंती पीउचंती रहिचंती जेमती कुहा जाए ना गुमास्ता को घर जगे की जाइथिबो आइला को गुमास्ता थाना रे पेपर कर देइथिबो एग्जैक्टली सही अवस्था एटा गोपबंधु दास आज गोटे कोणरे पड़िचंती जेहेतु बाहर जन्म ही ना बोली ओडिशा रे जन्म ही जाइचंती बोली आज महात्मा गांधी एते उच्चरे अछंती किंतु महात्मा गांधी जो शतगुणे उच्चरे मो गोपबंधु दास से थिला बेले केस हेतिला केस रे भी आमे डिग्री पाइथिलु से मो ककई जाइथिले पोजेशन नबा पे जतले मैजिस्ट्रेट उपस्थित रे पोजेशन नबा कथा हाँ से आमर भी किसी भूल अच्छी तार कारण है मो ननारिका टी लेथर्जिक तापर भी से जेजेमा आसला जाए सब रखिले नहीं सबको पोड़ी देले सिस्टम तुम रखिबन गोपबंधु दास एति छुआ ए झी दीटी झी ए झीर पिला माने या से झीर पिला माने कौन प्रॉब्लम सेठी हाँ से प्रॉब्लम कौन थिला गोपबंधु दास जय हो बोली कई तो कहती नहीं जो नेता जाए तार जय जयकार सेठी होता है किंतु गोपबंधु दासଙ୍କର जय जयकार मु केबे सुनी जोटा कि भारी लज्जाकर कथा थर मु भाबिथिली जेहेतु माननीय मुख्यमंत्री मोहन माझी अछंती ही इज ए लॉयल पर्सन आई थिंक लॉयल एक्जाक्टली सिंपल पर्सन मु भाबे बहुत थर मु निज आड़ भी टिके हेड़ा करिछि से मते निजे भी कहिथिले आसिक देखा करंतु बोली मु भाबिथिली तांको करिबी भी किंतु भाषणर कौन मूल्य अच्छी ए कथार कौन मूल्य अच्छी आपन को जी आग उठे आप प्रथम चोटा ताकू मारिदेवे यहाँ हूँ राजनीति तो ये राजनीति रे पशिबार बाटटा कौन आप जानते मु तो जानी आपड़ 200 टଙ୍କା चोरी कर लोक बाड़ी बाड़ी पुलिस मारी दूची किंतु कोटी कोटी टंका चोरी कर लोकटा ताकू नमस्कारटे पकाउची तो सबूर संज्ञा बदली जाइए बोली की कथा दलित आईएएस अफिसरटे आसिले तुम उपरକୁ उठिबो ना नहीं कहल तुम ताको चा कपटे जाचिबो ना नहीं जाचिबो सी दलितटा एक्सेप्टेबल किंतु ए दलितटा एक्सेप्टेबल नुह एटा की कथा ताले मु तळକୁ पळौची मु जाइकी सेठी पकेइगिरे मसिना मु तांका पाखे बसिली गोपबंधु दास जातिआण विरुद्ध थे से पैता भसई देइतिले आचार्य हरिहर भी पैता भसई देइतिले जोटी मो परिवार जातिआण विरुद्ध थे मो ननाहरिका प्रथम गोटे हरिजन ट्यूशन मास्टर पाठ पढ़ी आम घर को एलाउ थिला जो असुस्थ पुओ को घरे न जगी से चली जाइथिले ओडिसा रे व्यापी बन्या व्यापी हईजा रोगी सेवा करने तांकर परिचय पाई सेमती किछि शब्दर आवश्यकता नहीं समस्ते प्राय जानिचंती गोपबंधु दास आम संगे आज अछंती जयश्री मैडम जे कि गोपबंधु दासकर अणनातुणी आसंतु तांकर संगे किछि कथा हवा मैडम चैनल को स्वागत करूचे नमस्कार केमती अछंती मैडम भल अछि मैडम टिके आपनक विषय कहूँ आम दर्शकों को मो जयश्री महापात्र मु अच्छी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑनरेरी मेंबर डायरेक्टर वुमेन लीगल सेल
ଆଗରୁ ମୁଁ ଥିଲି ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ, ଏବେ ଏଥିରେ ଅଛି। ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କ ଇଜ୍ ମାଇ ହବି। ମୋ ପ୍ୟାସନ୍ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ବିକଜ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଆମର ପଢ଼ା ହେଉଛି ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଟିକେ ଓଡ଼ିଶା କିଛି ବେଶୀ ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି। ତ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଜେନେରେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଛି? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ନନାଙ୍କ ନାଁ ତ ଦୈତାରୀ ଦାସ। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀର ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଜେଜେମା ଆଜ୍ଞା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ହଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ମୋ ଜେଜେମା। ଆଜ୍ଞା ତ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି वी आर କନସର୍ନ ଟୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଆଜ୍ଞା। ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ମାନେ କେତେ ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଛୋଟବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ବେଳକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁଅଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ତ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ବେଶ ମୃତ୍ୟୁ ଖାଲି ହେଇନଥିଲା, ସେ ତ କାନ୍ଦିଥିଲେ, ଦୁଃଖ ତ ଲାଗିଥିବ ରକ୍ତଟା ଯେତେବେଳେ ନିଜର, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଥିଲେ ମୋର ତ ଶହ ଶହ ପୁଅ ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିବି। ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ସେ ଈଶ୍ୱର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। ତାଙ୍କର ଦି ଝିଅ, ସାନ ଝିଅ ମୋ ଜେଜେମା, ବଡ଼ ଝିଅ ରତ୍ନାକର ପତିଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି। ରତ୍ନାକର ପତିଙ୍କର ବଡ଼ ଝିଅର ନାଁ ହେଉଛି ସାରଙ୍ଗିଣୀ ଦେବୀ। ସାନ ଝିଅ ମୋ ଜେଜେମା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କୀର୍ତ୍ତିମୟୀ ଦେବୀ। ତ ସାରଙ୍ଗିଣୀ ଦେବୀଙ୍କର 3ଟି ପିଲା, ପ୍ରଭାମୟୀ ଦେବୀ, ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଲ ନାଁଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେ କକେଇ ଦଦେଇ ଆମର। ଆଉ ସାନ ଝିଅ ତ ମୁଁ, ମୋ ଜେଜେମା, ଆଉ ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ବୀରପ୍ରତାପପୁର ଶାସନରେ, ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ନାଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜେଜେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ମାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଜୁଇଁ ଯିଏ ହେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋ ଜେଜେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ବଡ଼ ଜୋଇଁ ତ ଥିଲେ ପ୍ରଫେସର ଫିଲୋସଫି। ଜେଜେମା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବିଧବା ଭଉଣୀ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚାକିରି ନ କଲେ ମୁଁ ଚଳିବା କଷ୍ଟ ହେବ, ମୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ମୋର ପିଲାପିଲି। ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷଟା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ ଥିଲେ ଦେଶ ପାଇଁ। ସେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅର୍ଥଟା ତ କେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ନଥିଲା କି ଗୋଟେ ବାର ନଥିଲା। ଦେଶ ପାଇଁ ଯାହା କରିବାକୁ ହେବ ସେଥିରେ ଅଭିମାନ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କର। ସେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ କଲେ ଯେ ମୁଁ ସାନ ଝିଅକୁ ଏମିତି ଘରେ ବାହା ଦେବି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ କୂଳକୁ ଗାଧେଇ ଯିବି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ମୁହଁ ଚାହିଁବି ତାକୁ କନ୍ୟାଦାନ କରିବି। ମୋ ଜେଜେ ସତ୍ୟବାଦୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତ ସିଏ ବି ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀକୁ ଗାଧେଇକି ଆସିଲେ। ଆଗ ତ ନଈରେ ଗାଧେଇବା ଏଇଟା ଗୋଟେ କମନ୍ ଥିଙ୍ଗ ଥିଲା, ଏତେ ତ ସୁବିଧା ନଥିଲା। ତ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ସେ ପଚାରିଥିଲେ ବାପା ତମ ଘର କେଉଁଠି? ପଇତା ଦେଖିକି ପଚାରିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ପଇତା ଦେଖିକି ପଚାରିଲେ ଘର କେଉଁଠି କ'ଣ ସବୁ ପଚାରିଲେ। ସେ ସେଥିରୁ କହିଲା ପରେ ସିଏ ମନସ୍ଥ କରିଦେଇଥିଲେ ମନେ ମନେ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପୂର୍ବ କାଳରେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବୁଝି ଇଏ କରି ଏଥିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସରିଲା, ଇଏ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଘର ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କେମିତି କଲେ ସେ ଛାଡ଼ କରିକିରି ସେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବାହା ଦେଲେ ଜେଜେମାକୁ। ଜେଜେମା ସେ ବୀରପ୍ରତାପପୁର ଶାସନରେ ବାହା ହେଇଛି। ତ ଯେମିତି ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କଲେ ଈଶ୍ୱର ବି ତାଙ୍କ କଥା ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ମୋ ଜେଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କର ନିଜ ଭଣଜା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ମା ସେ। ତ ରିଲେସନସିପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଘରେ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଠନ ହେଇଥିଲା କହିଲେ ଚଳେ। କାହିଁକିନା ମୋ ପରିବାରରେ ମୁଁ ଖଦଡ଼ ପିନ୍ଧା ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ବାବୁ ହେଇକି ଆସିବା ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଆସନ୍ତି, ସବୁ ଖଦଡ଼ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସେଠି ଖାଇଦେବେ, ଯେମିତି ସେମିତି ବସିଯିବେ। ତ ବାଛ ବିଚାର ନାହିଁ ଯେଉଁ କହନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ଲୋକମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ତ ଆମର ବ୍ରଟଅପ୍ଟା ସେମିତିରେ ହେଲା। ଆମର ଫିନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯଦିଓ ନଥିଲା, ଆମେ ଫିନାନ୍ସିଆଲି ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଏରେ ବି ନଥିଲୁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ପଇସା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଘରେ କେହି ଶିଖେଇଲେନି, ଜେଜେମା ତ ଆଦୌ ନାହିଁ। ତ ତେଣୁକରି ସିଏ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଚରିତ୍ରର ଲୋକ ଥିଲେ। ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ଘରୁ, ନନାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛି, ମାଆଠୁ ଶୁଣିଛି, ତ ସେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭାଗବତ ପାଠ କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଜେଜେମା ସେତେବେଳର ସେ ଲେଡ଼ି, ସେ ସାହିତ୍ୟରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ। ସେ ପାଠ କରନ୍ତି, ଭାଗବତ ପାଠ କରିକିରି, ଆଉ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ବି ଥିଲା। ତା'ର କାରଣ ସେତେବେଳେ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ରଖୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଜେଜେମା
ତାର ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଥିଲା। ଏମିତି ସକାଳୁ ଭାଗବତ ପଢ଼ିକି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ତା କାମ ସାରିକିରି ଚାହା କରି ସାରିବ, ତାପରେ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଡାକିବ, ଆଲୋ ଉଠଲୋ ଖରା ପଡ଼ିଲାଣି। ସେ କହନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଉଠିବ, ତମମାନେ ପିଲା ଛୁଆର ମାଆ ସବୁ ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନଥିବ, ନିଦଟା ଠିକ୍ ହେଉନଥିବ, ଏତେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ କିଛି କାମ ଆଗେଇ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡାକନ୍ତି। ତାମାନେ ମେଣ୍ଟାଲିଟି କେତେ ହାଇ ଥିଲା, ବହୁତ ହାଇ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ସେ ଥିଲେ। କେବେ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ କେମିତି ନିର୍ଯାତନା ଦେଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖେ ନଥିଲା। ଆଉ ଗୋ ସେବା କରିବା ଯାହା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କରୁଥିଲା, ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଉପରେ। ଆମ ଘରେ ବହୁତ ଗାଈ ଥିଲା, ବହୁତ ଦିନ ଥିଲା। ମୋ କକେଇ ବି କରନ୍ତି, ଯେଉଁ କକେଇ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମୋର ସେଇଟା ତ ପୁରା ମନେ ଅଛି। ବହୁତ ଗାଈ, ମାନେ 23-24ଟା ଗାଈ ଥିଲା। ଜେଜେମା ମଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଗାଈ ଏକାଠି କାନ୍ଦିକି ଲୁହ ବହୁଥିଲା ଗଲା ବେଳକୁ। ମାନେ ଗୋଟେ ଗାଈର ଡେଲିଭରି ହେବାକୁ ଥିଲେ ଜେଜେମା ଭାଗବତ ପଢ଼େ, ତାର ଡେଲିଭରି ହେବା ଯେ ସେ ଭାଗବତ ପଢ଼େ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘରର ଗୋଟେ କଲଚର। ତ ଆମ ଘରେ ଏଇ ଭାବରେ ଆମେ ବଢ଼ିଲୁ। ଆଉ ମିଛ କୁହନି, ପାଠ ପଢ଼, ଏଇଟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଆମକୁ। ଯେ ଅଯଥା ମିଛ କହିବା କି ପାଠ ନ ପଢ଼ିକିରି ପଇସା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଘରେ କାହାର ନାହିଁ। ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଏତେ ଆୱାର ବି ନୁହଁ, ଏବେ ବି ନୁହଁ। ଏତେ ଦିନ ଯାଏଁ ତ ଆମେ ଚଳିଲୁଣି ନା, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ନୁହଁ। ଯଦିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବହୁତ ଏବେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ମାନେ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେମିତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ବହୁତ ସାନ ଥିଲୁ, ଯାହା ନ ଶୁଣିଛୁ ନନାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛୁ। ରାମା ବୋଲି ଗୋଟେ ଥିଲା ଲୋକ, ଯେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ରାନ୍ଧି ବାଢ଼ି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା। ଆଉ ରାମା ବହୁତ ଦିନ ଯାଏଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା। ରାମା ଘରକୁ ଆସେ, ଆମେ ତା ପାଖେ ଶୋଉ ବି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲୁ ସବୁ। ରାମା ପାଖେ, ରାମା ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ମଲା। ରାମା ପାଖରେ ଆମେ ଶୋଉ। ରାମା ସେ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଭୋଗଟା ଆଣେ, ତା ଭିତରେ ଆମର ସେଟା କ'ଣ କହନ୍ତି, ଡାଳିମ୍ବ ନା କ'ଣ କହନ୍ତି ସେ ଭୋଗଟାକୁ, ସେଇଟା ଖାଇ ବୋଲି ରାମା ଯାହା କହେ ଆମେ ଶୁଣୁ। ରାମା ପାଖରେ ଶୋଉ। ରାମା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇତିହାସ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ସବୁ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ସେ ଜାଣିଥିଲା। ଯେ ଆମର ବୟସ ହେଇନଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସେଥିରେ କେବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲୁ କି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଗୋଟେ କ'ଣ, ସେଟା ବି ଆମେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇନଥିଲୁ। କାହିଁକିନା ସେ ବୟସରେ ଆମର କ'ଣ ଦରକାର, ଏ ବାଲିରେ ଖେଳିବା, ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିବା, ଏଇଥିରେ ଆମେ ଜୀବନ କଟଉଥିଲୁ। ଆଉ ସେସବୁଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳଉନୁ। ଯେମିତିକି କଟକରୁ ଆମେ ଯାଉ ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଯାଉ ପୁରୀ, ଗଲାବେଳେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ପାଖରେ ନନା କହନ୍ତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର। ଆମେ କେତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ାଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର। କିନ୍ତୁ ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ବୁଝୁନଥିଲେ। ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ହେଇଛି। ବହୁତ ଦିନ ଯାଏଁ ଆସୁଥିଲା। ନନା କହନ୍ତି, ମାଆ କହେ ଯେ ଆମର ସୁଆଣ୍ଡରୁ ସବୁ ପ୍ରଜାମାନେ ଆସନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାରଣ୍ଡା ଥିଲା, ସେ ବାରଣ୍ଡାରେ ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ଜେଜେମା ନିଜେ ରାନ୍ଧିକି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ମାନେ ତାର ଏତେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେହେତୁ ଏବେ ଆଇନଟା ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ତ ଆଇନ କିଛି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନଥିଲା। ଯିଏ ଗଲା ସେ ଗଲା, ବାହା ହେଇଗଲା, ସେ ବିଧବା ହଉ, ସେ ମରୁ ବଞ୍ଚୁ, ଆଉ ବାପଘର ଲୋକ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉନଥିଲେ। ଆଉ ଯାହା ବି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଯେହେତୁ 52 ବର୍ଷରେ ଚାଲିଗଲେ, କମ୍ ବୟସରେ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଇଦା ହେଲା ନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ପରିବାରକୁ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ବିମାତା ପୁଅ ଭାଇ ସେ, ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ହେଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଅପୋଜିଟ୍ ସେ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଟର୍ଚର କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ। ତ ବୋଥରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଯାଉଥିଲେ। ତ ନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କର ଝିଅ, ତାଙ୍କର ପୁଅର ପିଲାମାନେ ଏବେ ସେଠି କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ପିଉଛନ୍ତି, ରହିଛନ୍ତି। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ନା, ଗୁମାସ୍ତାକୁ ଘର ଜଗେଇକି ଯାଇଥିବ, ଆଇଲା ବେଳକୁ ଗୁମାସ୍ତା ତା ନାଁରେ ପେପର କରିଦେଇଥିବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଏଇଟା। ଏମାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ, ହଁ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ। ସେଥିରେ ଯେହେତୁ ସେ ୱିଲ୍ରେ ବି ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ମୋ ସାନ ଝିଅ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଘରେ ବାହା ହେଇଛି, ତାର ପିଲା ଛୁଆ ନେଇକି ଚଳିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସୁଆଣ୍ଡରୁ କିଛି ସପୋର୍ଟ ଦରକାର, ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ଦେଇନଥିଲେ। ହଁ, ଲେଖିଥିଲେ। ୱିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲୁଚା ଚୋରା କରିଦେଲେ। ମାନେ ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିବା କେହି ଥିଲା, ନନାରିକା ବହୁତ। ନନା ବି ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ମୋ ବଡ଼ ବାପା ମାନେ ଦଦେଇ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସତ୍ୟବାଦୀ ନାଁଟା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ନାଁ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ନାଁ ବି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରତ ବି ନନା ହେରିକା ସେଠି ହେଇଛନ୍ତି। ତ ସବୁ ଭିତରେ ଏମାନେ ଏଇଭଳିଆ କାଣ୍ଡ କଲେ। ଯାହାର ଯେମିତି ଚରିତ୍ର ସେ ସେଇଭଳିଆ କରିବ। ଏବେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଦେଲେ ଯେ ନାଇଁ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପଚାରୁନଥିଲେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବ? ସତଟା ମିଛଟାକୁ ସବୁଦିନ କହିଲେ ସେଟା ସତ ହେଇଯାଏ।
ଆଉ ତାପରେ ପଲିଟିକାଲାଇଜ୍ଡ ବି ହେଇଯାଏ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କର ନାତି ଝିଅର ପିଲାମାନେ ସେମାନେ 8-9 ଭାଇ। ତ ସେମାନେ ସବୁ ଖାଇଗଲେ, ମାନେ ଆଉ କିଛି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଗୋପନ ଦାସଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାମ୍ବର ଯେଉଁଠି ସେ ବସିକି ବିଚାର କରନ୍ତି ସବୁ ଖାଇଗଲେ। ଖାଇଲେ ତା ଆଗେନଷ୍ଟରେ ସରକାରକୁ ଜାଗା ମାଗିଲେ, ଆମକୁ ଘର ଦିଅ, ଆମେ ଏଇ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବୁ, ନହେଲେ ଛାଡ଼ିବୁନି। ଆମର ଏଭଳିଆ ବିକଳ ପରିସ୍ଥିତି ନଥିଲା ଯେ ଆମକୁ ସେ ନଦେଲେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନି। ଆମର ଥିଲା ଯେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ନାଁଟା କେମିତି ଉପରକୁ ଯାଉ, ଆମ ପରିବାରର ମୋଟୋଟା ସେଇଟା ଥିଲା ଯେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆଜି ଗୋଟେ କୋଣରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବାହାରେ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଠୁ ଶତଗୁଣେ ଉଚ୍ଚରେ ମୋ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ତାର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଦେବି। ଏବେ ବି ସତ୍ୟବାଦୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି, ଯେଉଁଠି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଲେ ବି ଖାଆନ୍ତି, ରୁହନ୍ତି, ବସନ୍ତି। ଗୋପ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ। କହନ୍ତି ରେ ଗୋପ। ଥରେ ଖାଇ ବସିଲା ବେଳକୁ ସେ ବଗଡ଼ା ଚାଉଳ ଭାତ ଆଉ ଗୋଟେ କି ଶାଗ ଏମିତି ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ିଲେ। ସେ କହିଲେ ଆରେ ଘିଅ ଟିକେ ଦେଉନୁ, ଏ ଭାତଟା କ'ଣ ମୁଁ ଖାଇପାରିବି? ସେତେବେଳେ ସେ ଲୁହ ଠକ୍ ବହିଯାଇଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଆଖିରୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏଇଠି ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘିଅ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେବି? କେଉଁଠୁ ଦେବି ଆଜ୍ଞା ଘିଅ ଆଣିକିରି? ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଚିନ୍ତାଧାରା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଧୋତି ଚିରି ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର, ଧୋତିଟିଏ ଆଣିଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ, ଜଣେ ବହୁତ ଦାମିକା ଧୋତିଟେ ଆଣିଲା, ସେ ଫେରେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ଆକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ। ମୋର ଝିଅ ବୋଉ ମାନେ ସାତସିଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦାମିକା ଧୋତି ପିନ୍ଧିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ମୁଁ ଯିବିନି, ଆକୁ ଫେରାଅ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେବା, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବାଟା ହିଁ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଦେଶ ସେବା। ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାର୍ଥତା ଅଛି ସେଇଟା ଦେଶ ସେବା ମୁଁ କେବେ ବି ମାନିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଶ ସେବା କହେ ନାହିଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ କହିଲେ ଏ ପ୍ରପର୍ଟି କଥା, ସେଟାକୁ କେବେ ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆସୁ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ? ନାଇଁ, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ନନା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଥିଲେ, ତ ସେ ଥିଲାବେଳେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା। କେସ୍ରେ ବି ଆମେ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଥିଲୁ। ସେ ମୋ କକେଇ ଯାଇଥିଲେ ପଜେସନ୍ ନେବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଯେ ମ୍ୟାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପଜେସନ୍ ନେବା କଥା, ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ମ୍ୟାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗଛ ଚଢ଼ିକି ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ତଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ବେଳକୁ ସେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କର ନାତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗରମ ପାଣି ଛାଟିଦେଲେ। ପୁରା ଦେହ ଜଳିଗଲା। ଜେଜେମା ସେଦିନଠୁ କହିଲେ ମୋ ନନା ନାହିଁ, ତମେ ଆଉ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପୁରା ଦେହ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣଟା ଏତେ, ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଏତେ ବି ନଥିଲା, ଖାଲି ସେ ବର୍ଣ୍ଣର ଲଗେଇ ଉଦ୍ଭୁତ ହେଇକି ଶୋଇଲେ, ଗୋଟେ ପତଳା ଧୋତି ପକେଇକିରି ବର୍ଣ୍ଣର ଲଗେଇକିରି କଲେ। ସେଇଦିନଠୁ ସେଟା ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ସେ କେସ୍ର ମୋଡ଼ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଯାଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିନାହାନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ? ଆଣିବା କଥା, ହଁ, ସେଥିରେ ଆମର ବି କିଛି ଭୁଲ ଅଛି। ତାର କାରଣ ହେଲା ମୋ ନନା ହେରିକା ଟିକେ ଲେଥର୍ଜିକ୍, ପାଠ ଛଡ଼ା ସେ କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି। ଦଦେଇ ପାଠ, ନନା ପାଠ, ଖାଲି ପାଠ ହିଁ ପାଠ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲେଥର୍ଜି ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଅଛି, ସେମାନେ ବେଶୀ ମାଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ସେଇଟା, ମୁଁ କେବେ ମିଛ କହିବିନି। ଏମାନେ ଟିକେ ଲେଥର୍ଜିକ୍, ଏମାନେ ହଁ ହେବ ତ, ଦେଖିବା ତ, ଏମିତି ହୁଅ। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ମାୟାରେ ସେମାନେ ନଥାନ୍ତି, ଏତେ ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ନଥିଲେ, କେବେ ବି ନଥିଲେ। ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଉପରେ ଏତେ ଇଏ ନଥିଲା। କାରଣ ମୋ ନନା ଯେଉଁଠି ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ଚକବନ୍ଦିରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ, ସେଟଲମେଣ୍ଟରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ, ଯେଉଁଠି କହନ୍ତି ଚିନି ବାସି ହେଇଯାଏ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ଥାଇକି ଆମର ଆଜ୍ଞା ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘର ହେଲା। ସେ ବି ପଇସା ସବୁ ଯାହା ମିଳିଲା, ସେ ଘର ବି ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଘର। ସିଏ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ପିଲା ନାତି ହେଇକିରି ପଇସା ଖାଇବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବି? ତ ଆମେ ତ ଦେଖିଲୁ ଆମର ଏମାନେ ତ ପଇସା କେବେ ଖାଇବେନି, ଆମେ ଜାଣିଲୁ ସେଇଟା ବୋଧେ ସେମିତି ଜୀବନ ଚଳିବା କଥା। ଆଉ ଅଲଗା ଲାଇଫ୍ ଆମେ କେବେ ଦେଖିନୁ। କି କେତେବେଳେ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ବି କହିବେ ତୁମେ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଯାଉଛ, ସେଠି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ କଥା ଅଛି, ଦେଖିଲେ ମୋତେ କହିବନି, ମୁଁ କେବେ କରିପାରିବିନି। ଯେତିକିରେ ଅଛି ସେତିକିରେ ତୁମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ। ସବୁ ଦିନେ ରେଡ୍ ହେଲା 3-4 ଜଣଙ୍କ ଘର। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଦେଖିଲ ତ ତାଙ୍କ ଘର ପବ୍ଲିକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତୁମମାନେ କେତେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଛ। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତିଟା ମଣିଷର ସଚ୍ଚୋଟତା, ନୈତିକତାରୁ ମିଳେ। ତ ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଫଲ୍ସ। କାହିଁକିନା ଲୋକ ଆଜି ବଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲୁଛି, କାଲି କ'ଣ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନବିକତା, ମଣିଷପଣିଆ, ଏଗୁଡ଼ା ତ କେହି ନେଇଯିବେନି ନା। ବିଦ୍ୟା ଯାହା ହେଲେ ଆମର ସଂସ୍କୃତରେ କୁହାଯାଇଛି, ଜ୍ଞାତି ବି ବଣ୍ଟନେ ନ ଚୌରଣା ଆପି ନ ନିୟତେ, ଦାନେ ନ କ୍ଷୟଂ ଭବତି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନମ୍ ମହାଧନମ୍। ବିଦ୍ୟାଟା ଆପଣଙ୍କଠୁ କେହି ଚୋରି କରିକି ନେଇପାରିବେନି, ଦାନ କଲେ ବି ସରିବନି। ତ ବିଦ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ଇଏ।
ତ ସେଇଟା ଆମେ ଜୀବନର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଧରିନେଲୁ। ସେଇ ଲାଇନରେ ଅଛୁ ଏବେ ବି। ତେଣୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ସାନ ଝିଅ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ଜେଜେମା ସିଏ ଲେଖା ଲେଖି କରୁଥିଲେ। ଯେ ମା ଲେଖା ଲେଖି ଏତେ କରୁନଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ବହୁତ ଛୁଆ ପିଲା ଭାରି କଷ୍ଟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଠ ପଢ଼େଇଛି। ମୋ ନନା ଆହ୍ଲାବାଦ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍, ମୋ ଦଦି ବେନାରସ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ବେଳେ ସେ କହନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବହୁତ କ୍ଷୀର ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଇଏ ଅଭାବରୁ କ୍ଷୀର ଦେଇପାରେନି, ଏ ଯେଉଁ ଚକ୍ ଖଡ଼ି ଗରିକିରି କ୍ଷୀର ଭଳିଆ କରିକି ରଖେ, ଗୁଣ୍ଡା ଗୁଣ୍ଡା ଭାତ ଖୁଆଇ ଦିଏ, ଖାଇସାର କ୍ଷୀର ପିଇବା, ପେଟ ପୁରିଗଲେ ମାନେ ଆଉ ମାଗନ୍ତିନି। ସେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଖୁଆଇଦିଏ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ତାମାନେ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା, ବୁଦ୍ଧିମତୀ ତ ନିଶ୍ଚୟ। ତ ସେମିତି କରିକି ପାଠ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଚାଲିଗଲେ ସେତେବେଳକୁ ଲାହୋରରେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିଲା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ଥିଲା ସେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଚାହୁଁଛି? ସେଟା ତାଙ୍କ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା, ନିମୋନିଆ ନା ଟାଇଫଏଡ଼୍ ଏମିତି ହେଇଥିଲା। ସେ କଟକରେ ଆସିକି ଥିଲେ। କଟକରେ ଆସିକି ସେ ନିମଚୋଡ଼ି ପାଖରେ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଯେଉଁଠି ସେ ରାଧାନାଥ ରଥଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ମଗେଇଥିଲେ ଯେ ବାବା ମୋତେ ଏତେ ପଇସା ଦିଅ, ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ପଇସା ଲେଟ୍ ହେଲା ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସେ ମିଷ୍ଟ୍ରି ବୋଲି କହେ। ମୁଁ କୁହେ ମୁଁ ତ ଏବେ ବି ବଡ଼ ପାଟିରେ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି। କାହିଁକିନା 52 ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଯେଉଁଠି ମୂର୍ତ୍ତି କେଉଁଠି ଚୁଟି ଧଳା ଦେଖିନଥିବେ, ସବୁଠି କଳା ଚୁଟି, କାହିଁକିନା ବୟସ କମ୍। ତ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରେ ଏବେ ବି ଅଛି। କାହିଁକିନା ଜଣେ କଷ୍ଟ କରିକିରି ନିଜକୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ନାଁ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଦୌଡ଼ନ୍ତି। ତ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ନାଁ ନେବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଇଏ କରିହେବ। ସେ ପୁରା ଥରେ ଜେଜେମା ନନା କହୁଥିଲେ, ଜେଜେମା ଆସିଥିଲେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆସିଥିଲେ ଜେଜେମାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯେ ସେତେବେଳେ କିଏ ଗୋଟେ ଖବର ଆସିକି ଦେଲା ଯେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ନା କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ଝରକା ବାଟେ ଦେଖିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଭଲ ଅଛି, ସେ ପଳେଇଲେ। ମାନେ ଏତେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର, ଝିଅଟା ତ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଭିତରେ ଯାଇ କଥା ହେବା, ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଗ, ସେ ଚାଲିଗଲେ। ତ କେତେ ମାନେ ଏଇ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା, ସତ୍ୟରେ ଚଳିବା ଜିନିଷଟା ମଣିଷକୁ ହୁଏତ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଯୋଉ ଘର ସେ କଟକରେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଗଲେ। ହଁ, ତ ତାପରେ ବି ସେମାନେ ଜେଜେମା ଆସିଲା ଯାଏ ଶବ ରଖିଲେ ନାହିଁ, ଶବକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ। କାହିଁକିନା ସେ ପିଲା ଛୁଆ ନେଇକି ଆସିବାକୁ ଲେଟ୍ ହେଲା। ତ ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ସବୁ ସାରି କିଏ ଦେଇଥିଲେ। ପାଖରେ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ବୋଲି ଶୁଣିଛନ୍ତି? ସେ ପାଖରେ ଆଉ କିଏ ଥିଲେ ମୋର ଏତେ ଖିଆଲ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି ଶୁଣିଛି ଯେ ମୋ ଜେଜେଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲେ ମୋ ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ରେ, ମୋତେ ଗିଲାସେ କ୍ଷୀର ଦେ, କ୍ଷୀର ଗିଲାସଟେ ପିଇବି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତ ଏତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ଏତେ କେତେ ଜେଜେମା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖା ହେଇନଥିଲା। ରଖା ହେଇନଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେ ଶବ ନେଇଯାଇଥିଲେ ସବୁଆଡ଼ୁ, ମାନେ ଯେହେତୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ କ'ଣ, ଏମାନେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ ବାପକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେଲେ। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଝେ ରହିଲେ ସେଠି, ସଦାନନ୍ଦର ପିଲା ସଦାନନ୍ଦ ଯିଏ କହୁଛି ମୁଁ, ପ୍ରକୃତ ନାତି ନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କର, ତାଙ୍କ ପିଲା ଏମାନେ, ଏମାନଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ସେଠି ତଡ଼ାସ। ସେମାନେ ସେଠୁ ଆସି ଏଠି ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ଦେଇକି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ପରିବାର କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଏବେ ସବୁ ସତ ଜାଣିଗଲେଣି ଲୋକ, 8ଟା ପିଲା ଏଠି ସେଠି ସେଠି ସବୁଠି ରହିକିରି ମିଛ ସତ କହିକି, ମୁଁ ତ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଅପଦସ୍ଥ କରିଛି ଯେ ଆପଣ ଏଇ ମିଛ କଥା କହିକି କେତେ ଦିନ ଚଳିବେ, କାହିଁକି ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ କହିବାର ସାହସ ନାହିଁ। କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମୋ ଆଗରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏମାନେ ପ୍ରକୃତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ପିଲା, ଆଉ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କହିଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତାଙ୍କର କିଛି ନୁହଁ, ତମେ ସବୁ ଖାଇବ ବୋଲି କହିଦିଅନ୍ତୁ। ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିବାର ସାହସ କାହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ତାକୁ ବି ଟିକେ ଖୋରାକି ଜଗାନ୍ତି ଆମର ପଲିଟିକାଲ ଲୋକମାନେ। ସେତେବେଳେ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେଟା ହେଲା, ଆଉ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୋପ କଲେନି। ମୋ ଜାଣିବାରେ ମୁଁ କେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ଅପେକ୍ଷା ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କୁ କି ରାଜନୀତି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଶ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଭିତରୁ କାହିଁ ପଶିଲନି, ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ କାହିଁ ଚେଷ୍ଟା କଲନି, ସତ୍ୟ କାହିଁ ବାହାର କରିପାରିଲନି, କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ସେଟା ଆଭଏଡ଼ କରିଗଲ, କ'ଣ ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ତ ଏଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ। କାହିଁକି ତୁମେ ସତ୍ୟଟା ବାହାର କରିପାରିଲନି, କାହିଁକି ତୁମେ ଜଣଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ିଲ? ଆଉ ଯଦି ପଡ଼ିଲ ମୋଠୁ କାହିଁ ଲେଖା ନେଇଥିଲ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର କାହାର ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ବୋଲି? ମୋଠୁ ଲେଖା ନେଇକିରି ତୁମେ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ଭଳିଆ କରିକିରି ଯେ ଆମର କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍, ମୁଁ ଲେଖିଲି ଯେ ନାଇଁ ଆମ ଜାଗାରେ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଦେଖିବେ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାଁ ପଟିବ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆମର ସେଥିରେ ସୁଆଣ୍ଡ, ହଁ ସୁଆଣ୍ଡ ଏବେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ଏମାନେ ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ସବୁ ଖାଇଲେ, ତା ହେଡ଼୍ରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଘର ଦେଲା ସରକାର, କିନ୍ତୁ ସେ ଥରେ ପଚାରିଲା ନାହିଁ ତୁମେ ଘର ଦେଲ ତାଙ୍କୁ, ସେ ରହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଘର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, ବେଶ ଭଲ ଭଲ ଘର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ତୁମେ ରଖିବନି ଯେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଏତିକି ଛୁଆ, ଏଇ ଝିଅ 2ଟି ଝିଅ, ଏଇ ଝିଅର ପିଲାମାନେ ଏଇଆ, ସେ ଝିଅର ପିଲାମାନେ ଏଇଆ, କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଠି? ହଁ,
ସେଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଫ୍ୟାମିଲି ଟ୍ରି ନାହିଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର। ନା ବହୁତ ବହୁତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖେ ଆମେ ଯାଇଛୁ, ଯେମିତିକା ଆହ୍ଲାବାଦରେ ଅଛି, ନେହେରୁଙ୍କର ଅଛି, ସେଠି ତାଙ୍କର ପୁରା ଟୋଟାଲି ଫ୍ୟାମିଲି ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଅଛି। ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ଭାବରେ ଗୋଟେ କିଏ ପୁଅ ଥିବ, ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ପୁଅ ନଥିଲେ ନା, ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ବଂଶଟାକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲା ଭଳିଆ କରିଦେଲେ। ନେହେରୁଙ୍କର ତ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ ଝିଅ ନା, ତ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଟ୍ରି ପୁରା ଯେ ଅଛି। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁ ପୋଜିସନରେ ଥିଲେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। ଏଠି ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି। ଅବହେଳା କରାହେଇଛି, ଏବେ ବି କରାହେଉଛି। ଏବେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ପଇସା ବି ଖାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ସେଠି, ଏବେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି ପଇସା। ହୁଁ। ତ ତେଣୁକରି ୟାକୁ ଯଦି ସରକାର ଏବେ ବି ନ ବୁଝିବେ, ତାହେଲେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଯଦି ହେବେ, ତାହେଲେ ସେମିତି ଚାଲିଥିବ। ମୋର ଯଦି ବି କେବେ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ହଁ ମଝିରେ କାହିଁକି ଥିଲା ନା, ଅଫର୍ ଆସିଥିଲା, ସେମିତି କହନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ କାହିଁକି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଏଥର ବି କହିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ମନ ସ୍ଥିର କଲେଣି। ଆରେ ମନ କ'ଣ ସ୍ଥିର କରିବେ? ଯେଉଁଠି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେପାର, ସେଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପଲିଟିକ୍ସରେ, ସେଠି ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ମନ ସ୍ଥିର କଲେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବି ସିନା, ଆଉ ତ କିଛି କରିପାରିବିନି। ଆପଣ ତ ସମାଜ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ପଲିଟିକ୍ସଟା ବି ତ ଗୋଟେ ସମାଜ ସେବା। ନା, ପଲିଟିକ୍ସଟା ସମାଜ ସେବା ନୁହଁ ପରା। ପଲିଟିକାଲ ଲୋକମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜ ସେବା ପଲିଟିକ୍ସ ନୁହଁ। ଆଉ ମୋତେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳର MLA ହିଁ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା, ଯେ ସମାଜ ସେବାକୁ ପଲିଟିକ୍ସ କୁହାଯାଏନି, ପଲିଟିକ୍ସ ଅଲଗା, ସମାଜ ସେବା ଅଲଗା। ଆଚ୍ଛା। ତ ତେଣୁକରି ଆପଣ ସେଠି କ'ଣ କହିପାରିବେ? ଏବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯାଇନାହାନ୍ତି ନା? ଇଚ୍ଛା ମୁଁ କହିଲି ସମାଜ ସେବା ଯଦି ପଲିଟିକ୍ସ ନୁହଁ, ମୁଁ ସେଠି କାହା ସେବା କରିବି? ନେତାମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ଯିବି? ଖାଲି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିବି, କହୁଥିବି, ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବି, ଅନୁରୋଧ କରୁଥିବି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ତେଲେଇଲେ ସେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ମୋତେ ଦେବେ। ମୋର କ'ଣ ମିଳିବ ସେ ପୋଷ୍ଟରୁ? କାହିଁକିନା ସେ ପୋଷ୍ଟଟା ସାମୟିକ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାଟା ହେଉଛି ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ତ ମୁଁ ସାମୟିକ ଖୁସି ପାଇଁ ଜୀବନଟାକୁ କାହିଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି? କ'ଣ ଦରକାର ମୋର? ଯଦି ମୋର ଯିବାକୁ ଥିବ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି, ଆଉ ମୋର ଯଦି ନ ଯିବାକୁ ଥିବ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରିଲେ ବି ମୋର ହେବନି। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱାସୀ, ମୁଁ ସେସବୁଥିରେ ଏତେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଏନି। ଏବେ ସମାଜ ସେବାରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏବେ ବି ଅଛି। ମୁଁ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଏବେ ବହୁତ କରୁଛି। ଆଉ ଅନମ୍ୟାରିଡ଼ ମଦରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ କରେ ଯେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଧୋକା ଦେଇକି ପୁଅ ପିଲାଟା ଖସିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ପିଲାଟା ସେ ପିଲାଟାକୁ କ୍ୟାରି କରିକି ଏତେବେଳେ ଯାଇ ସମାଜକୁ ସବୁ ଅପମାନ ସହିକିରି ବି ପିଲାଟାକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ, ତାକୁ ତ ଗ୍ରେଟ୍ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଧୋକା, ବହୁତ ଜାଗାରେ ତ ବଦମାସି କରୁଛନ୍ତି ଝିଅମାନେ ଆଜିକାଲି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଧୋକା ବି ତ ଖାଆନ୍ତି ନା। ଯେଉଁଠି ଧୋକା ଖାଆନ୍ତି ସେଠି ଝିଅଟିର କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଗଲା? ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଯେତେ ପରିଚୟ ଅଛି, ତା ଦେହରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ହେଉଛି ସିଏ ସମାଜ ପେପରର ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ସମାଜ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କ ସମାଜ ସାଙ୍ଗରେ ଲିଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି କି ଆପଣ? ନା, ସମାଜରେ ସେମାନେ ଲୋକସେବକ ମଣ୍ଡଳରେ ପରିବାର ଲୋକକୁ ରଖିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଓପନଲି କହିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରାଜକୁମାର ଦାସ ଯିଏ ନେଇଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ବି ବହୁତ ଜଣ ଥିଲେ। ସମାଜର ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଥିଲେ ସେମାନେ ମୋ ନନା ହେରିକାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠିକା ଲୋକ ବହୁତ କମ୍, ସେପଟ ଲୋକ ବେଶୀ। ଆଉ ସେମାନେ ଡିରେକ୍ଟଲି କହିଲେ ଯେ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇନି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଏଠି ରହିବେ ବୋଲି। କାହିଁକି ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ୱିଲ୍ ଏବେ ବି ରାଧାନାଥ ରଥଙ୍କର ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀରେ ପଡ଼ିକି ଅଛି। ୱିଲ୍ ବାହାରକୁ ଆସିନାହିଁ। ୱିଲ୍କୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରାଯାଇଛି ବୋଥ୍ ସୁଆଣ୍ଡରେ ଆଉ ସମାଜରେ। ୱିଲ୍କୁ ସେମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଆଣୁନାହାନ୍ତି, ୱିଲ୍ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ତେଣୁକରି ଯେମିତି କର୍ମ ସେମିତି ଫଳ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେମାନେ କଲେ ମନୋରମା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ କେଭଳିଆ କେସ୍ ହେଲା, ସେ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ବୁହା ହେଇକି କୋର୍ଟକୁ ଗଲେ। ତ କର୍ମ ନେଇ ଫଳ, ନିଜ କର୍ମ, ସେଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିଜ କର୍ମ ଫଳ ନିଜେ ଭୁଞ୍ଜେ ନର, ଏଡ଼ି ନ ପାରେ ତା ବ୍ରହ୍ମା ହରିହର। ଆମେ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବା ସେମିତି ଫଳ ପାଇବା। ଆଉ କର୍ମଟା ଖାଲି ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲି, କି ଗୋଟେ ଡେପୁଟି CM ହେଇଗଲି, କି ଗୋଟେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲି, ମୋ କର୍ମଫଳ ମୁଁ ପାଇଲି। ନା, କର୍ମଫଳ ହେଉଛି ମୁଁ କେମିତି ସଚ୍ଚା ମଣିଷଟେ ହେଇକି ବାହାରିଲି, ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରଥମ କର୍ମ ମୋର। ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ଛୋଟ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ଯେ ତାଙ୍କ ୱିଲ୍ଟାକୁ ଏବେ ବି ରଖା ହେଇଛି ବୋଲି। ହଁ, ଲେଖା ହେଇଛି। ଏ ଜିନିଷ ଆପଣ କେମିତି କହିପାରୁଛନ୍ତି? କେତେ ମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛି। ଆପଣ ସୁଭାଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଲି ଜଣେ କଟକରେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେ ବି କହିବେ। ଆପଣ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ, ସମାଜରୁ ବାହାରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସତ୍ୟ କହିବେ। ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେ ବି କହିବେ। ଡୁପ୍ଲିକେସି କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଲେଖାଟେ ବି ମୋର ବାହାରିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ନିଜର ଲେଖା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ସେଠି ଗୋଡ଼ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ମୋ ଲେଖାଟା ବାହାରିବ କି। ମାନେ ଦହନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ମୋ ଲେଖାଟା ବାହାର କରିବେ କି ଆଜ୍ଞା? ନା ନାଇଁ?
ଏବେ ଯେତେ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସାଧାରଣତଃ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ କିଛି ନା କିଛି ପଲିଟିକାଲ ଲିଙ୍କ ରହୁଛି ତାଙ୍କର ଓନର ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ସମାଜଟାକୁ କେବଳ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ମାନେ ନିରପେକ୍ଷ। ନାଇଁ ନିରପେକ୍ଷ ତ କେବେ ବି ନୁହଁ, କେବେ ବି ନିରପେକ୍ଷ ନୁହଁ। ସେ ଦିନ ଥିଲା ନିରପେକ୍ଷ। ସମାଜ କ'ଣ ଏଠି ଥିଲା? ସମାଜ ତ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଥିଲା, ତାପରେ ଆସିଛି। ତାଙ୍କର ଯଦି ବିବେକ ବାଧା ଦେଉନି ଯେ ନା ଆମେ ଜଣକୁ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ସେଠି କିଛି କରିପାରିବାନି। ସମାଜରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା କମ୍ ଥିଲା ଆଗରୁ, ଏବେ ଓନ୍ଲି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଚାଲେ, କାରଣ ସେଇଥିରେ ସମାଜ ଚାଲୁଛି। ତ ସମାଜ ଯେହେତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ନାଁଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିକି 150 ବର୍ଷ ହେଲା ଚଳିଲେଣି, ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଚଳିବେ? ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ରାଜନେତା ମାନେ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକିରି ରାଜନୀତି ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ସେଠି ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ ଫୋକସ୍ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେଠି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଜୟ ହୋ ବୋଲି କେହି ତ କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ନେତା ଯାଇଥାଏ ତାର ଜୟ ଜୟକାର ସେଠି ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର ମୁଁ କେବେ ଶୁଣି, ଯେଉଁଟାକି ଭାରି ଲଜ୍ଜାକର କଥା। ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯାଇକିରି ନେତାମାନେ ପ୍ରଥମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକିରି ସତ୍ୟବାଦୀରେ ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି, ସେଠି ଜୟ ଜୟକାର ତାଙ୍କର ହେଉଥାଏ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ହେଉନଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କେବେ ଆଇନର ସହାୟତା ନେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଆଇନ ସହାୟତା ନେଲେ କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା? ଆଜିକା ଏ ଯୋଉ ଡେଟ୍ରେ ୱିଲ୍ ପିଛା ହେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏସବୁ କହୁଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଆଇନର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇନି, କାହିଁକିନା ଅର୍ଥ ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଇବୁ? ଏତେ ଅର୍ଥ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଜୋର ଜାର୍ ମୁଲକ ତାର, ଏମିତି ଦିନଟା ଚାଲିଛି। ସେମାନେ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକକୁ ଧରିକି ବି ଦବେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଆଜିକାଲି ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିଗଲା ପରେ, ମର୍ଡ଼ର କରିଦେଲା ପରେ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିକିରି ମର୍ଡ଼ରଟାକୁ ଇଏ କରିଦେଉଛି, ଏଇଟା କି ବା କଥା? ତେଣୁକରି ସତ୍ୟ ଯେମିତି ହେଲେ ଧରା ପଡ଼ିବ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି। ଆଜି ବି ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଫାଇଲ୍ ଯଦି ଖୋଲାଯିବ, ତାହେଲେ ବି ସେ କେସ୍ର ସବୁ ମିଳିଯିବ। ଯାହା ହେଇଥିଲା କେସ୍ ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ସବୁ ମିଳିଯିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ବଡ଼ କଥା କହୁନି, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ୱିଲ୍ଟା ତାଙ୍କର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯାହାର ପଇସା ଦରକାର ସେ କେବେ ନାଇଁ ହେଇନି, ଯିଏ ସତ୍ୟରେ ଥିବ ସେ କେବେ ହଁ ହେଇଛି। ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଥା ନା। ଯାହାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର, ମୋତେ ଆପଣ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେବେ, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ମୋର ଯଦି ପଇସା ପ୍ରତି ଥିବ ଅନୁରକ୍ତ ଇଏ ଥିବି, ମୁଁ କହି ନାଇଁ ତ ସେ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କେବେ କିଛି ହେଇନି, କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଯିବି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସତ୍ୟବାଦୀ ହେଇଥିବ ସିଏ କେବେ ବି କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଲୋଭ କରିବନି, ସତ କଥା କହିବ। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏତେ ସରକାର ଯାଇଛନ୍ତି ୟା ଭିତରେ, କେବେ ଆପଣ ସିନା କେସ୍ କରିନାହାନ୍ତି, କେବେ କୌଣସି ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ବୋଲି ଆମେ କାହା, ସରକାର ତ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଟର୍ମ, ଜଣକୁ ନେଇକି ତ ସରକାର ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଟର୍ମ। କହିବି ଏଥର ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ହି ଇଜ୍ ଏ ଲୟାଲ ପର୍ସନ୍, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଲୟାଲ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସିମ୍ପଲ୍ ପର୍ସନ୍ ମୁଁ ଭାବେ। ବହୁତ ଥର ମୁଁ ନିଜ ଆଡ଼େ ବି ଟିକେ ହେଳା କରିଛି, ସେ ମୋତେ ନିଜେ ବି କହିଥିଲେ ଆସିକି ଦେଖା କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତାଙ୍କୁ କରିବି ବି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯଦି ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମାଷ୍ଟର ହେଇଥାନ୍ତେ ସେ ଅଲଗା କଥା। ତାଙ୍କର ଚାରିକଡ଼େ ଯେଉଁ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଭଁରା ବଲିଆ, ସେମାନେ କ'ଣ ଔଷଧଟା ଦେବେ, କେଉଁ ଭଳିଆ ମୁହଁଟି ଦେବେ, ତୁମ କଥା ତୁମ ପାଖକୁ ରିବାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ଫେରି ଆସିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କଥାର ଯଦି ଓଜନ ନଥିବ ନା, ଆପଣ ସେଠି କହିବେ କ'ଣ? ଥରେ କହିକି ଦେଖିବା କଥା। କହିବି ନିଶ୍ଚୟ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିବି ନିଶ୍ଚୟ, ଚେଷ୍ଟା କରିବି କହିବା ପାଇଁ। ଏମିତିକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବି ବୋଲି ବସିଛି ମୁଁ ଏ କଥାଟାକୁ। ନାଇଁ, ସେ ଯେମିତିକା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଯେମିତି ଆମ ମହାପୁରୁଷ ଥିଲେ, ତ ସେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଏସବୁ ଜିନିଷଟା ପର୍ଦାଫାଶ ହବା କଥା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା କଥା। ହଁ, ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ସବୁ ସମାଜ ବାଲା କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ଇରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ବି ରହିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆପଣ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତୁନି, ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଟିଭି କୁହନ୍ତୁ, ତାର ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ରହୁଛି କେଉଁ ଏ ସାଙ୍ଗରେ, ତାହେଲେ କେଉଁଠି ବି ଶୁଣିବ ସେ କଥା? ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ମନମାଳିନ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି କହିବେ? ଗୋଟେ ଭାଗ ଯଦି ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ଯାଇପାରନ୍ତି। ତ ସେଟା ବି ତ ସମସ୍ତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଖି ଦିବାଲୋକରେ ବି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସେଠି କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଦିଭାଗ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ତ ଆପଣ ସେଠି କାହାକୁ କହିବେ? ଜଣକୁ ଯଦି ଆପଣ କନଭିନ୍ସ କଲେ, ଆଉ ଜଣେ ତାର ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କହିପାରିବ, ଆଉ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିବ, ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କହିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗପ ଲେଖିଥିଲି, ସେ ଗପର ମୁଁ ଲେଖାଲେଖି କରେ ଯେହେତୁ ସେ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି। ସେ ଗପର ପ୍ରକୃତ କଥା, ସତ୍ୟ କଥା, ସେ ଯେକୌଣସି ସରକାର ହଉ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ
ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧାର ହୋମ୍ରୁ ଇଏରୁ ନେଇକି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଏବେ କହୁନି, କରିଛନ୍ତି ଅତୀତରେ, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଅନ୍ତି କିଏ ନିଅନ୍ତି, ସତ୍ୟ କଥା ଏଇଟା। ସେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅ, ଏଇଟା ସତ ଘଟଣା ଉପରେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି, ଯାହାର କି କନସିଭ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ବାହା ହେବାର ଇଏ ଦେଇକିରି ତାକୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ଯିଏ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଝିଅଟି ରାସ୍ତା କଡ଼େ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଜିକାଲି ହେଇଛି ଇଏ ତଳେ, ଫ୍ଲାଇଓଭର ତଳେ, ସେଇଠି ସେ ରହିକି ଦେଖୁଛି। ସେଇ ଗାଡ଼ିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାଜା ବଜେଇକିରି ସବୁ ଉପରେ, ସେ ସାମ୍ନାରେ ଦୁଇଟା ପଛରେ ଦୁଇଟା, ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପେଁକାଳି ବଜେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ପଳେଇବେ। ମାନେ ପୋଲିସ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ, ମାନେ ଚୋରି ଉପରେ ଯେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ, ପୋଲିସ ମେଣ୍ଟ ଫର୍ କ୍ରାଇମ୍, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କେତେ କ୍ରାଇମ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି? ପୋଲିସ ତ ନେତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ରହୁଛନ୍ତି। ତ କ୍ରାଇମ୍ ପାଇଁ ତ ପୋଲିସ ନାହିଁ ଆମର, ପୋଲିସ ସଂସ୍ଥା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ବହୁତ କମ୍ କାମ କରୁଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ ନେତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି, ଝିଅମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ବହୁତ କିଛି କହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ବି ସାରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ସେଥିରୁ ମୁଁ ଭାବେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍, ଏଇଭଳିଆ ଜୀବନ। ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ପଇସା ଅଛି ତ ମୁଁ ଆଜି ଭାଷଣ ଦେଇଦେବି, ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଦେବି, ମୁଁ ଗୋଟେ କାହାକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିକି ବି କହିବି ଯେ ମର୍ଡ଼ର କରିବା ଭଲ କଥା ନୁହଁ, ଯିଏ କରୁଛି ତାକୁ ଧର, ମାନେ ମୁଁ ସେଇଠି ଛିଡ଼ାଇ କହୁଥିବି। ତ ଏ ଭାଷଣର କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ଏ କଥାର କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଆଗ ଉଠେଇଥିବ, ଆପଣ ପୁରା ପ୍ରଥମ ଚୋଟଟା ତାକୁ ମାରିଦେବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜନୀତି। ତ ଏଇ ରାଜନୀତିରେ ପଶିବାର ବାଟଟା କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ସେଭଳିଆ ରାଜନୀତିରେ ପଶିବା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ପାଗଳ ହେଇକି ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିବ, ତାପରେ ତୁମ ନାଁରେ ବଦନାମ କରିଦେବେ, ତୁମକୁ ନେଇକି ଜେଲରେ ବି ପୁରେଇ ଦେଇପାରେ, କ'ଣ କରିଦେବେ, ତାର କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ଆଉ ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି ପଳେଇବ ପୁରା। ଡରିବ ତ ନିଶ୍ଚୟ। ଯିଏ ସମାଜରେ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି? ଆଜିକାଲି ଭଲ ଲୋକ ଜେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଚୋର ସବୁ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆପଣ 200 ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଥିବା ଲୋକକୁ ବାଡ଼ି ପୋଲିସ ମାରି ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଥିବା ଲୋକଟା ତାକୁ ନମସ୍କାରଟେ ପକାଉଛି। ତ ସବୁର ସଂଜ୍ଞା ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେଠି ରାଜନୀତିକୁ କ'ଣ କହିବ? ଘୃଣା ତ ଠିକ୍ ସେ କହିବନି, ଦୂରରେ ରହିବାଟା ଭଲ ବୋଲି କହିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କେବଳ ସମ୍ପର୍କ, ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ନା ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ଆପଣ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିଛି? ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କହିବେ ଆପଣ। ନା, ମୋତେ କେହି କେବେ, ବରଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ଯାହା ଟିକେ ମିଳିବା କଥା ସେଇଟା ମିଳିବନି। ମାନେ ଲୋକ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କହିପାରିବେନି, ସେ ରାଇଟ୍ରେ ସରକାର ଦେଇନି ସେମାନଙ୍କୁ। ଏବେ ବି ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଗୋଟେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା। ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟେ ଦଳିତ ଝିଅଟେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା। ତ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖାଗଲା ସେ ଗ୍ରାମର କୌଣସି ବି ବାସିନ୍ଦା କିମ୍ବା ଛୋଟ ଛୁଆ ସେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଲେନି, କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେନି। ତ ଆମେ 2026 ମସିହାରେ ଅଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ କରାହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଉଛି ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ନେଇକିରି। ଆଜି 2026 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଅଛୁ, ୟାକୁ କେମିତି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି? ଦଳିତ ଝିଅ ଚାକିରି ପାଇଲାରୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଗଲେନି, ଆଣିଲେନି, এইটাକୁ ଆପଣ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମୋତେ ତ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇକି ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ତ ଏକଦମ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତାର କାରଣ ହେଲା, ମୁଁ ଏଇଟା ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ଆ ଉପରେ। ମିଟିଂ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ହୁଏ, ଆମର ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚା ପିଣ୍ଡା ସେଠି ମାନେ ଶୂଦ୍ର ଆଉ ଅଲଗା ଜାତିର ଲୋକମାନେ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇ କଥା କହିବେ। ମୁଁ ତ ଟାଉନରେ ବଢ଼ିଲି, ଗାଁରେ ଏତେ ବଢ଼ିନି, ମୋର ସେ କନସେପ୍ଟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂରେ ବସିଲି, ମୋତେ ସବୁ ଚେୟାର ଫେୟାର ଦେଇ ଉପରେ ବସେଇଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଏମିତି ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ତଳେ। ତା ଦେହରେ କେତେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ତ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନାହିଁ ଯେ ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା ଏଠି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ମାଉସୀମାନେ ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଉସୀମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଉପରେ ବସିବେ, ତାଙ୍କୁ ଚେୟାର ଦିଅ। ସିଏ ତାକୁ ଅନଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନା ଚେୟାର ଦେଉଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଆସି ମୋ କାନ ପାଖରେ କହିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେମାନେ ଆମ ପିଣ୍ଡାକୁ ଉଠିବେନି। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ଉଠିବେନି? ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେମାନେ ଅଲଗା ଇଏ ଜାତି, ଦଳିତ ଜାତି, ଏ ଜାତି, ଉପରକୁ ଉଠିବେନି। ମୁଁ କହିଲି କି କଥା? ଦଳିତ IAS ଅଫିସରଟେ ଆସିଲେ ତମ ଉପରକୁ ଉଠିବ ନା ନାହିଁ କହିଲ? ତମେ ତାକୁ ଚା କପଟେ ଯାଚିବ ନା ନାହିଁ? ଯାଚିବ। ସିଏ ଦଳିତଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ୍, କିନ୍ତୁ ଏ ଦଳିତଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ୍ ନୁହଁ। ଏଇଟା କି କଥା? ତାହେଲେ ମୁଁ ତଳକୁ ପଳାଉଛି। ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ପକେଇକିରି ମସିନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖେ ବସିଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୋର କିଛି ଜାତି ଯିବନି, ମୋର ଧର୍ମ ମାନବ ଧର୍ମ,
ମୋ ଜାତି ମୋ ରକ୍ତ ମୋର କାଟିଦେଲେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ବାହାରିବ ତାଙ୍କର ବି ସେଇ ରକ୍ତ ବାହାରିବ। ଆଉ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଜାତିଆଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲେ, ସେ ପଇତା ଭସେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ବି ପଇତା ଭସେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଠି ମୋ ପରିବାରରେ ଜାତିଆଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲେ, ମୋ ନନା ହେରିକାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କ'ଣ ଗୋଟେ ହରିଜନ ଟ୍ୟୁସନ୍ ମାଷ୍ଟର ପାଠ ପଢ଼େଇଛି, ଆମ ଘରକୁ ଏଲାଉ ଥିଲା। ମୋ ନନା କହିଲେ ପ୍ରଥମ ହରିଜନ ଆମ ଘରେ ପଶିଥିଲେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ସେଇ ପରିବାରରୁ ଆସିକିରି ମୁଁ ଚୌକିରେ ବସିବି, ଏତେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ସବୁ ତଳେ ବସିବେ, ଏଇଟା ତ କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି। ତାପରେ ଏଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି କେମିତି ରହୁଛି ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ IAS ଅଫିସରଟା ଆସିଲେ ତୁମେ ତ କିଛି କରିପାରିବନି, ତୁମେ ତ ଏନି ହାଉ ତାକୁ ଚୌକି ଦେବ, ତାକୁ ଚାହା ଦେବ ନା ନାହିଁ। ଆଉ ସିଏ ଯଦି ପିଇପାରିବ ଚାହା କପେ, ତା କପ୍ଟା ଯଦି ତୁମେ ଧୋଇବ, ସିଏ କ'ଣ ଧୋଇକି ଯିବ କି? ତୁମେ ଧୋଇବ କି ତୁମେ ଯାହା ହାତରେ ଧୁଆଅ? କାହିଁକି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁ ସେ ଆଇନଟା ନାହିଁ? ଆଇନଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହେବା କଥା। ତ 2026ରେ ଏ ଅଜ୍ଞତା କହିବାକୁ, ଅଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ଅଜ୍ଞତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ୍ରାଇମ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆମର କହନ୍ତି ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଅଲସୋ ଇଜ୍ ଏ କ୍ରାଇମ୍। ତ ଅଜ୍ଞତା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ରାଇମ୍। ତ ଏଇ କ୍ରାଇମ୍ ଏମାନେ ସବୁ ଭୁଲ ଉପରେ ଭୁଲ କରିକିରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ, ମୋ ନାଁ ଧରୁନାହିଁ, ବହୁତ ନେତା ଫେତା ଯାହା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଥିବେ। ତ ହଁ, ପ୍ରାରବ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବି କାଲି ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିଲା, ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତ ପ୍ରାରବ୍ଧରେ କିଏ କ'ଣ କରିବ ଏ କଥା। କିନ୍ତୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲୁଥିବା ଯାଏ ଆମେ ସତ୍କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଏତେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଦୁନିଆରେ କାହିଁକି ରହିବା, ଯେଉଁ ଦୁନିଆରେ ସୁଖ ହିଁ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣୁଥିବା ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ୟା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥା ହେବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛି ତ ମୋତେ ଲୋକ ଭୁଲ ବୁଝିବେ। ମୋର ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ମନର ଇଚ୍ଛାଟା ଅଛି, ତ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ଟିକେ କଥା ହୁଅନ୍ତି କି, କାହିଁକିନା ପିଲାବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଏକାଠି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଆଡାମେଣ୍ଟ ନେଚରଟାକୁ ଛାଡ଼ୁନଥିବି। ତ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ମଣିଷ ପଡ଼ିଆ ଆମେ ଏବେ କହିବା କଥା ଯେ ୱାନ୍ସ ଆପନ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି, ନଟ୍ ନାଓ। ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା ମଣିଷ ପଣିଆ ଥିଲା, ଏବେ ମଣିଷ ପଣିଆ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଏଠି ହାତ ଦେଖେଇବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବ। ଏଇଟାକୁ କେମିତି ବାନ୍ଧିକି ମୁଁ ଆଗ ଜେଲ୍ ପଠାଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ପୁଣି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିବି। ତ ମୋ କଥା ଅପ୍ରିୟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ କଥା କହୁଛି। କ'ଣ ମିଳିବ? ଦଣ୍ଡ ମିଳିପାରେ ବି ମୋତେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମିଛ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଯୁବ ସମାଜକୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ତୁମେମାନେ ସଚୋଟ ହୁଅ, ସତ୍କର୍ମରେ ଲାଗ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ବେଳେ ପଲିଟିକ୍ସ, ଆମ ବେଳେ କଲେଜ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା, ପାର୍ଟି ଇନଭଲ୍ଭ ନଥିଲା, ପାର୍ଟି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ଛୁଆ ଛୁଆ ଭିତରେ ଆମର ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ ଆପଣ ସବୁ କଲେଜରେ ରମାଦେବୀ ହେଉ, ଯେଉଁଠି ହେଉ ଦେଖିବେ, ସେଠି ଇଏ ବିଜେପିର, ସେ ବିଜେଡ଼ିର, ସେ କଂଗ୍ରେସର, ଏମିତି ଏଇ ମନୋବୃତ୍ତି ଯଦି ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଏତେ ଛୋଟବେଳୁ ପଶେଇବା, ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିଆ ବଦଳରେ ଆମେ ବିଗାଡ଼ି ଦେଉଛେ। ଗୋଟେ ମାଆର ଲୁହକୁ ଆମେ କେମିତି ହଜମ କରିବା? ଏକା ଯେଉଁଠି ତା ପୁଅକୁ ଆମେ ଛଡ଼େଇକିରି ଭୋଟରେ ବୁଲଉଛେ, ଗାଡ଼ିରେ ମଦ ଟିକେ ଦେଇକିରି, ପେଟ୍ରୋଲ ଟିକେ ଦେଇକିରି, ତା ଗାଡ଼ିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦେଉଛେ, ତାକୁ ମଦ ଦେଇକି ତା ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କରୁଛେ ଆମେ। ସେ ମାଆର ଲୁହ ଆମକୁ ହଜମ ହେବ? ସେ ମାଆ କେତେ କାନ୍ଦୁଥିବ, ତାର ଯୌବନଟାକୁ ଆମେ ପୁରା ଖାଇଯାଉଛେ, ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛେ। ତ ପୁରା ଯୁବପିଢ଼ି ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଆମ ଯୌବନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ। ଯୌବନ ଥରେ ଆସେ ଜୀବନରେ, ସବୁବେଳେ ଆସେନି। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସବୁ ନେତାମାନଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ 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 ଲାଷ୍ଟରେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ଼ ହେଇକିରି ମଦ ପିଇକିରି ମାଆକୁ ବାଡ଼ି, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାଡ଼େଇ, ଘର ନଷ୍ଟ କରିକିରି, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ମୋ ଭିତରେ ପୁରା ମୁଁ ରକ୍ତ ତାତି ଯାଉଛି କହିଲା ବେଳକୁ, ଯେ ଏଇସବୁ ନ କରିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ ବି ହେଉ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାଙ୍କର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିକିରି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କର, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ସେଇଟା ହିଁ ବଡ଼ ଦେଶ ସେବା। ଯେଉଁଠି ମାଆ କାନ୍ଦୁଛି ସେଠି ଦେଶ ସେବାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଏଟାକୁ ଦେଶ ସେବା କହନ୍ତିନି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଅଣନାତୁଣୀ ଜୟଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖରୁ। ଜୟଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟି ଆମକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଦାସକୁ, ସୁଆଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥା କହିବାକୁ ସେ ମନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ସମାଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ମେଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ପ୍ରାୟତଃ 2 ସପ୍ତାହ ତଳୁ ଆମେ ମେଲ୍ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରିପ୍ଲାଏ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଭାବୁଛି ଏ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କେମିତି ଲାଗିଲା ରିପ୍ଲାଏ କରିକି ଜଣାଇବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।